Dear students, let's discuss about CODD rules in relational database and various keys. What are the various keys we are used in the relational database? These two topics we just discuss in this class. So coming to CODD rules, any relation you want to, any table you want to define it as relation that must satisfy some of the rules. That rules are defined by the scientist name is CODD, and he described the set of 12 rules. The 12 rules specifies the relation database, and these 12 rules are popularly known as CODD rules. The name of the scientist A.V.R. CODD described a set of 12 rules in the year 1985. The set of 12 rules are popularly known as A.V.R. CODD rules. So first one is information rule. What is nothing but information rule? Each and every rule having a specific meaning in its name. So the name by itself we can easily specify that rule belongs to which kind of information. So here the first rule is information rule. What is nothing but information rule is simply in a relational data model we store all the information in the form of relation. Relation means table. So each and every relation having rows and columns. So relational model we are having relations. Relations is simply in general words we call the relational table as relation. So we store all the information in the form of relations, means relation consists of rows and columns. So vertical lines are called as rows, horizontal lines are called as columns. So these vertical lines, that means columns, in other words called as attributes. Columns are called as attributes and rows are called as tuples. Tuples and attribute. Record and attribute are tuple and attributes. So each and every information in the relational database must be stored in the form of the relations. Relation means in the form of tables. So based on that, the information rule specifies that what are the information, all the information must be stored in the logical format. That logical format is known as table. So ఏదైనా మనం రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎలా అడ్జస్ట్ అయి ఉండాలి? ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్. కాలమ్స్ అండ్ రోస్ కింద స్టోర్ అవ్వాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? అట్రిబ్యూట్స్. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రోస్లో ఉంటాయి. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? కాలమ్స్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్. ఇలా మనం డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం, డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్ ప్రకారం ఎలా స్టోర్ అవ్వాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఎలా స్టోర్ అవ్వాలి? లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఇక్కడ మనం కాలమ్స్ ఎలా తీసుకున్నాం? స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ కాలమ్, స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ అనదర్ కాలమ్, student group and other number. Here how many columns we are observe here means 4 columns are existed in this table. So and where the values are stored? In columns. So one is the student number and ABC is the name of the student and he belongs to BSc group, and the other number of this one is something like that. So where we store the information means here in the first row, first column. So here it stored the information in columns that are in the rows. ఒక రోలో ఉన్న కాలమ్స్లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటే ఆ
తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవ్వాలని రూల్ ఫామ్ చేశారు. తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ టేబుల్లో ఉన్న రోస్లో ఉన్న కాలమ్స్లో ఉండాలి. సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న రోస్ ఎన్ని? 3 rows. Rows means records. How many records are present in this relation means 3 records. First record, second record and third record. ఈ రికార్డ్స్ అంటే ఈ రోస్లో ఏముంటాయి? కాలమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కాలమ్ వాల్యూ, ఫస్ట్ రికార్డ్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ రికార్డ్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్ కాలమ్ వాల్యూ ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్ కాలమ్ వాల్యూ ఉంది, స్టూడెంట్ గ్రూప్ కాలమ్ వాల్యూ ఉంది, ఆధార్ నెంబర్ కాలమ్ వాల్యూ ఉంది. So how many column values are present in the first row is 4 values. So all the information in the relational database must be stored as column values. Column values కింద స్టోర్ అవ్వాలి. ఆ కాలమ్ వాల్యూస్ ఎందులో ఉంటాయి? రోలో ఉంటాయి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం all the information must be stored in the form of column values that are in rows. సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే రిలేషనల్ డేటాబేస్లో, సో టేబుల్స్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని స్టోర్ చేయాలి. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా మనం అది ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేయాలంటే టేబుల్లో ఉన్న రోస్ అండ్ కాలమ్స్లోనే మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం 2 rows తీసుకుని టూ రోస్ కూడా సిమిలర్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు. అంటే నెవర్ టేక్ ద సిమిలర్ రికార్డ్స్ ఫర్ 2 values. సో ఇక్కడ మనం 1 ABCBSC 1 2 3 4 5 6 అని తీసుకోవాలి. సో అదే వాల్యూ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే నెవర్ యూజ్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఫర్ దీస్ 2 records. ఏ 2 రికార్డులు కూడా ఒకే వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, సో కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉండొచ్చు. బీఎస్సీ సేమ్ ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? దీస్ 2 are different from each other. How it differs means the student number is different, name is different and their number, other number also different from one to other. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? 2 ఒకే వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి ఒక రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 columns ఉన్నాయి. ఈ 4 సెకండ్ రో తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆ సెకండ్ రోలో కూడా ఇదే 4 వాల్యూస్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో డేటా అనేది రోస్ కాలమ్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయాలి. కానీ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఒకే రకమైన వాల్యూస్ ఉన్న రికార్డ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయకూడదు. సో సేమ్ రికార్డ్స్ నెవర్ బి యూజ్డ్ యాజ్ రిపిటేషన్ కింద అదే రికార్డ్ మనం యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఇంకా మనం కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి అక్కడ ఎంటీగా ఉండిపోతుంది. సో ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వకూడదు. దీనికి కూడా మనం ఏం చేయాలి? డిఫాల్ట్గా మన నల్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేసి చూపిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రికార్డ్ చేస్తే, ఏదైనా రిలేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేస్తే, ఆ రికార్డ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి? టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. ఆ టేబుల్లో ఉన్న రోస్లో ఉన్న కాలమ్స్లో ఆ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయగలగాలి. అండ్ ఇలా స్టోర్ చేసేటప్పుడు 2 records దాంట్లో ఉన్న కాలమ్ వాల్యూస్ అన్నీ సిమిలర్గా ఎప్పుడు మనం తీసుకోకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రూల్. దట్ మీన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్ బై నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ స్పెసిఫైస్ అబౌట్ హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we used in the relation database. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యూజ్ చేయాలి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవ్వాలి అనేది ఏది స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్ అనేది మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్, గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ స్టోర్ చేసాం. సో 3 records స్టోర్ చేసాం. 3 recordsలో కాలమ్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేసాం. సో ఇలా మనం స్పెసిఫై చేసినప్పుడు స్టోర్ చేసిన ప్రతి వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి, అప్డేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. సో అంటే ప్రాపర్గా స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగే ఫెసిలిటీ మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. యాక్సెసింగ్ అనేది గ్యారంటీగా మనం చేసుకోగలగాలి. సో ఇందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్నిటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోగలగాలి. సో కొన్ని వాల్యూస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం, కొన్ని వాల్యూస్ వదిలేయడం కాకుండా ఏం చేయాలి? మనం అన్ని వాల్యూస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగేటట్టుగా డేటాబేస్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో అన్ని వాల్యూస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇలా 3 records ఉన్నాయి. సో నేను ఫస్ట్ రికార్డ్, సెకండ్ రికార్డ్, ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రికార్డ్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ మై డేటాబేస్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ థర్డ్ రికార్డ్స్ టు డిక్లేర్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ వన్? సో మెమరీ వేస్టేజ్ appears the memory utilization. సో మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలా మెమరీ వేస్ట్ అయ్యేలాగా అన్నెసరీగా unnecessarily do not declare any data value here in the టేబుల్స్లో అన్నెసరీ డేటా వాల్యూస్ వేటిని మనం డిక్లేర్ చేయకూడదు. ఒకవేళ వాల్యూస్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేస్తే
డిక్లేర్ చేసిన ప్రతి వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. యాక్సెస్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి, దాన్ని రీడ్ చేయాలి, దాని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి, ఏదైనా ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తే చేయగలిగే ఎబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్. సో ఇది ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, ఈ రికార్డ్ కావాలి నాకు, ఈ రికార్డ్ నేను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, సో టేబుల్ నేమ్ బేస్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి కావాలి. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి ఏం కావాలి మనకి, 1 అనే రికార్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే కాలమ్ 1కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ కాలమ్ 1కి సంబంధించిన ఏం కావాలి, రికార్డ్ మొత్తం కావాలి. అంటే ప్రైమరీ కీస్, కాలమ్ వాల్యూస్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ బేస్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న ఏ వాల్యూనైనా, ఎక్కడున్న వాల్యూనైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగే ఫెసిలిటీ ఏది ప్రొవైడ్ చేయాలి, మనం డిజైన్ చేసిన డేటాబేస్ సపోర్ట్ చేయాలి. సో గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ is simply nothing but it must provide guarantee to access all the information existed in our relational database. మన రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలిగే, మనం స్టోర్ చేసే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా యాక్సెస్ చేసుకుని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగే ప్రాపర్టీ ఏది అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాలి, అడ్జస్ట్ అయ్యే విధంగా మనం ఏం డిజైన్ చేయాలి, డేటా రిలేషన్స్ని డిఫైన్ చేయాలి. రిలేషన్స్ అంటే టేబుల్ని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్. సో డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్ అంటే ఏంటి, సో మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మెటా డేటా, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం, ఈ టేబుల్ ఉంది, స్టూడెంట్ అనే టేబుల్. సో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్లో మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ 1 కాలమ్, స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ అనదర్ కాలమ్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ 1 కాలమ్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్ ఈజ్ అనదర్ కాలమ్. ఆధార్ నెంబర్ ఈజ్ అనదర్ కాలమ్. సో ఇక్కడ ఇలా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి కాలమ్స్, ఈ కాలమ్స్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది, నెంబర్ డేటా టైప్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఇది వేరే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ గ్రూప్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, ఆధార్ నెంబర్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు నెంబర్ డేటా టైప్, సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్. సో ఇది మనం ఇవి మనం ఏం చేస్తాం, టేబుల్లో వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ క్యాటలాగ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ వాల్యూస్కి సంబంధించిన మెటా డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. మెటా డేటా అంటే ఏంటి, డేటా అబౌట్ డేటా. సో డేటా అబౌట్ డేటాని ఏది స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఈ క్యాటలాగ్ స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, డేటాతో పాటుగా ఏం అప్డేట్ చేయాలి, మెటా డేటాను కూడా అక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. టేబుల్స్లో డేటాతో పాటుగా మెటా డేటాను కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తూ, అది మెటా డేటాను కూడా నార్మల్ రిలేషన్స్లో డేటా కింద ట్రీట్ చేస్తూ ప్రాసెస్ చేస్తే డైనమికల్గా చేంజెస్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. సో అందుకే మెటా డేటా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిలేషన్లోనే ఒక పార్ట్ కింద మెటా డేటాను కూడా ప్లేస్ చేయాలి. మెటా డేటా అంటే మనం తీసుకున్న ఫీల్డ్స్ ఏంటి, టేబుల్ ఏంటి, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఆ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఆథరైజ్ యూజర్కి ఎలిమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దేన్ని యాక్సెస్ చేసుకునే రైట్, డేటాతో పాటుగా మామూలుగా అయితే డేటాను మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో మెటా డేటాని సెపరేట్ సెగ్మెంట్ కింద మనం ప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డేటాతో పాటుగా, డేటా అంటే దీంట్లో ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్తో పాటుగా వాళ్ళకి ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ఇన్ అడిషన్ టు ద డేటా అండ్ మెటా డేటా ఆల్సో ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ రెగ్యులర్ డేటా ఇన్ ద టేబుల్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆథరైజ్డ్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా అలాంగ్ విత్ ద మెటా డేటా, హీ కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ డైనమిక్గా పర్ఫామ్ చేయండి. దాన్ని ఏమని చెప్తాం, డైనమిక్ ఆన్లైన్ కేటలాగ్ అని చెప్తాం. సో సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్స్. సో సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను గ్రూప్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు, సో ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు ఏ గ్రూప్ అనేది. ఇక్కడ మనం గ్రూప్ చేంజ్ అవ్వడం లేదా డిసైడ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ని ఖాళీగా వదిలేస్తాం. సో ఇలా ఏదైనా వాల్యూస్ని తీసుకోవడం అనేది ప్రాపర్గా ఏ డేటాబేస్ సపోర్ట్ చేయదు. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సి వస్తే డిఫాల్ట్గా ఆల్ఫాబెట్స్ కాబట్టి డిఫాల్ట్గా AXYZను ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అది మనకి అది ఒక వాల్యూ కింద ట్రీట్ చేసేస్తుంది. సో అలా కాకుండా నల్స్ని కూడా ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, సిస్టమాటిక్ వేలో మనం నల్స్ని ట్రీట్ చేయాలి. అంటే నల్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ డేటా టైప్, నల్ని ఒక డేటా టైప్ కింద ట్రీట్ చేసి ఆ డేటా టైప్ని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. సో దాన్ని ఏమని చెప్తాం, సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్స్ అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా సబ్ లాంగ్వేజ్. Comprehensive data sublanguage. What is nothing but comprehensive data sublanguage means when we are using any relational database, the database supports number of languages. So many languages ni support చేస్తుంది.
ఫస్ట్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ తీసుకుంటే ఒరాకిల్ తీసుకుంటే సో ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. దాంట్లో డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేసిన ఈవెన్ దో ఇట్ సపోర్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ లాంగ్వేజ్, వన్ ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్ మస్ట్ బి హ్యాండిల్ టు రిసీవ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్, టు ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేసిన ఏదో ఒక సబ్ లాంగ్వేజ్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సబ్ లాంగ్వేజ్ని? మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వ్యూ ఆర్ టేబుల్స్, టేబుల్ని వ్యూని క్రియేట్ చేయడానికి, మేక్ వ్యూ ఆర్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ యూజ్, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ తీసుకున్నాం, ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం? టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసినాం, వ్యూస్ క్రియేట్ చేసినాం, ప్రొసీజర్స్ని క్రియేట్ చేసినాం. సో ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ డేటాబేస్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకున్న సపోర్ట్ చేసిన అది కంపల్సరీ మస్ట్ సపోర్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఆపరేట్స్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్. ఒక లాంగ్వేజ్ని స్పెసిఫిక్గా తీసుకుని ఆ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఈ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. ఆపరేషన్స్ ఏంటి? వీటిని క్రియేట్ చేయగలిగే ఆపరేషన్స్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వీటిని క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయగలగాలి లేదా వ్యూస్ని క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయగలగాలి, ఇన్సర్ట్ చేయగలగాలి, అప్డేట్ చేయగలగాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ క్రియేట్ చేసిన వాటిలో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం లేదా అప్డేట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం అనేది పర్ఫామ్ చేయగలరు. పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ని ఆ సబ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ని అప్లై చేయగలగాలి. ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్. సో ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి? అసలు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డేటా కన్సిస్టెన్సీని మనకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ అంటే డేటా యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు లేదా డేటాని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు సిస్టమాటిక్గా ఎలా చేయాలి, సో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ డేటాని తీసుకుంటే డేటా అనేది మనకి క్లియర్గా రిజల్ట్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనేది ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాను మనం. సో మనకి మనం తీసుకున్న రిలేషనల్ డేటాబేస్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ దో ఇట్ సపోర్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, we must make sure that one sub language must support all these instructions to perform on the relational database. Instructions అన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మీద పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి ఒక సబ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి. ఆ సబ్ లాంగ్వేజ్ ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి? ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఇవి? వ్యూస్ క్రియేట్ చేయగలగాలి, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయగలగాలి, అలాగే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ని క్రియేట్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ ఆ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో డేటాని ఎంటర్ చేయడం, దాన్ని అప్డేట్ చేయడం, పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ని మెయింటైన్ చేయగలగాలి. సో వీటిని ఏమని చెప్తాం మనం? కాంప్రహెన్సివ్ డేటా సబ్ లాంగ్వేజ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ వ్యూ అప్డేటింగ్. సో ఏదైనా రిలేషనల్ డేటాబేస్లో మనం టేబుల్స్ని లేదా వ్యూస్ని, ఇక్కడ మనం వ్యూస్ అప్డేటింగ్ చెప్పుకుంటాం, వ్యూస్ని అప్డేట్ చేస్తే అది డైనమికల్గా ఆ డేటాబేస్ సిస్టమ్ మీద కూడా అప్డేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాం? వ్యూ అప్డేటింగ్. ఎనీ అప్డేట్స్ పర్ఫామ్ ఆన్ వ్యూస్ దట్ మస్ట్ బి అప్డేట్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఏదైనా అప్డేట్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ మీద కూడా అప్డేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. దాన్ని ఏమని చెప్తాం? వ్యూ అప్డేటింగ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. హై లెవెల్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్ అండ్ అప్డేట్. సో ఇన్సర్ట్ ఏదైనా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం లేదా డిలీట్ చేయడం లేదా ఆ డేటాని మోడిఫై చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ జరగాలి? హై లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేయగలిగే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో హై లెవెల్లో డేటాని ఇన్సర్షన్ అన్న, డిలీషన్ అన్న, అప్డేషన్ అన్న మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం. దేని ద్వారా చేస్తూ ఉంటామంటే నేను చెప్పుకున్నాం కదా, వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఆర్ రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్. సో సెలెక్ట్ యూజ్ చేసి సెలెక్షన్, ప్రొజెక్షన్, insert, delete, insert, difference. So like this, join, product, like this 8 relation set operators we applied on relational database. Based on these we can insert data, update data and delete data. So these are supported high level. So ఈ రిలేషనల్ మనం డిజైన్ చేసిన రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎలా ఉండాలి? ఈ హై లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేసి రిజల్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అన్ని అప్లై అయ్యే విధంగా వాటిని సపోర్ట్ చేసే విధంగా డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్,
logical data independence. So in the database architecture, that means in the tree tier architecture, we already discussed about the independence. What is nothing but independence means the ability to change at one level that will never affect its higher levels. So normal ga database architecture చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ట్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో 3 టైర్స్ అంటే 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి. హై లెవెల్లో ఎవరు ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. దీన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ అని చెప్తాం ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్కీమా అని చెప్తాం. మిడిల్ లెవెల్లో కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఆర్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమా అని చెప్తాం. దీన్నే లాజికల్ లెవెల్ అని కూడా చెప్తాం. దీన్ని ఏమని చెప్తాం, లాజికల్ లెవెల్ అని చెప్తాం. సో లో లెవెల్ ఏముంటుంది, డేటా స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. దీన్నే ఏమని చెప్తాం మనం, ఫిజికల్ లెవెల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి, డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఒక లెవెల్లో మనం మోడిఫికేషన్స్ అప్లై చేస్తే ఎట్ ఎనీ లెవెల్ వి మేడ్ ఎనీ చేంజెస్, దట్ చేంజెస్ నెవర్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద హయ్యర్ లెవెల్స్. సో దాన్ని ఒక లెవెల్లో చేసిన మోడిఫికేషన్ దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్న డేటా మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించకూడదు. దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, డేటా ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్తున్నాం. ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది, డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఏ ఫార్మాట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎంత కంటెంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అయింది, ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అయింది. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టోటలీ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లెవెల్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతుంది, మనకి ఫిజికల్ లెవెల్లో అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో I want to move the database from one drive to another drive. That will never affect the logic existed in that database, and that will never affect end users information. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, డేటా స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ చెప్తాం. లాజికల్ లెవెల్లో ఏం చేస్తున్నాం, స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక డ్రైవ్ నుంచి, అంటే డేటా సోర్స్ని, డేటాబేస్ని ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్కి మార్చినంత మాత్రాన దాంట్లో ఉన్న టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అయితే మారిపోదు కదా. సో ఫిజికల్ లెవెల్లో చేంజ్ చేస్తాను, అది కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా అంటే, ఇది స్టోరేజ్ ఒక సి డ్రైవ్ నుంచి డి డ్రైవ్ నుంచి ఈ డ్రైవ్ చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ మారిపోవు, దాంట్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. కాబట్టి కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ చేంజ్ అవుతుందంటే చేంజ్ అవ్వదు. సో ఎనీ ఎఫెక్ట్ మేడ్ ఆన్ physical level that will never change, perform change on conceptual level. And what about the external level? సో నేను డేటాని ఒక లెవెల్ నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి, ఐ మీన్ ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్, ఐ జస్ట్ షిఫ్టెడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ డ్రైవ్ టు అనదర్ డ్రైవ్. దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ టు యాక్సెస్ ద డేటా బై ఎండ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్ ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోలేరా అంటే, దే కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా వాట్ ఆర్ రైట్స్ దే హ్యావ్. వాళ్ళకి ఏ రైట్స్ ఉన్నా రైట్స్ యూజ్ చేసుకున్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. సో స్టోరేజ్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మార్చినంత మాత్రాన వాళ్ళ యాక్సెసింగ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. సో ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసే ఏ మోడిఫికేషన్ అయినా దాని హయ్యర్ లెవెల్ అయినా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ని కానీ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ని కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదు, అంటే ఏ ప్రాబ్లం అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు, చేంజెస్ అనేది అడగట్లేదు. కాబట్టి దీని డేటా అనేది ఈ లెవెల్ ఎలా అడ్జస్ట్ అయింది, ఈ లెవెల్లో డేటా ఇండిపెండెంట్గా ఉంది. దీని ఫిజికల్ లెవెల్లో డేటా ఇండిపెండెంట్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్తాం. సో ద టర్మ్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఎనీ చేంజ్ మేడ్ ఆన్ ఫిజికల్ లెవెల్ that will never affect its higher levels that are logical or conceptual level. That is simply nothing but physical data independence. So what about the logical data independence? If we change any structure of relation, so ఇక్కడ నేను నేమ్ తీసుకున్నాను, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది మనకి, ఇక్కడ లాజిక్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇందులో చేంజెస్ పర్ఫామ్ చేశాను, ఈ 3 కాలమ్స్ తీసేసి నేమ్ అని స్పెసిఫై చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, లాజిక్ని చేంజ్ చేశాను, స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేశాను. ఐ మేడ్ ద చేంజ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇఫ్ ఎనీ చేంజ్ మేడ్ ఆన్ లాజికల్ లెవెల్ దట్ విల్ నెవర్ ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ హయ్యర్ లెవెల్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్, దాన్ని ఏమని చెప్తాం, లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఇక్కడ లాజిక్ చేంజ్ చేస్తే, స్ట్రక్చర్లో ఏదైనా లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేంజ్ చేస్తే అది దాని హయ్యర్ లెవెల్లో ఉన్న డేటా యూజర్ని ఎక్స్టర్నల్ స్కీమాని డిస్టర్బ్ అన్ఎఫెక్ట్ చేయాలి, ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించకూడదు, అన్ఎఫెక్ట్ చేయగలిగేలా డేటా స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తాం, లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. సో ఇక్కడ నేమ్ అని చేంజ్ చేశాను. సో యూజర్ నేమ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే
ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అని ఉంటే 3 యాక్సెస్ చేసుకుంటే నేమ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేస్తాం, వాళ్ళు నేమ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి, నేమ్ అని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నేమ్ అనేది స్పెసిఫై అవుతుంది. సో దే కెన్ ఈజీలీ రిట్రైవ్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ విచ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్. ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఎటువంటి లాజికల్ డిజైన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆ డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ టు యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఐదర్ ఇట్ మే బీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఆర్ మిడిల్ నేమ్ ఆర్ నేమ్. ఎలా ఉన్నా సరే లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అని డిఫైన్ చేసిన నేమ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నేమ్ అని డిఫైన్ చేసిన నేమ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో స్ట్రక్చర్ని మార్చినంత మాత్రాన వాళ్ళ యాక్సెసింగ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదు. సో ఇక్కడ చేంజ్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ అనేది హయ్యర్ లెవెల్లో అన్ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్తాం, ఇక్కడ డేటా ఎలా డిజైన్ చేస్తుంది, ఈ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డిజైన్ చేస్తుందని చెప్తాం మనం. లాజికల్గా ఇండిపెండెన్స్గా అడ్జస్ట్ అయి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇండిపెండెన్స్లో యూజర్ నుంచి డేటాని హైడ్ చేస్తున్నారు. సో హైడ్ చేసి ఫిజికల్ లెవెల్లో స్టోరేజ్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నారు, లాజికల్ లెవెల్లో స్ట్రక్చర్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. వ్యూ లెవెల్లో యూజర్స్ ఆ హైడ్ అయిన డేటాలో వాళ్ళకి ఏదైతే రైట్ ఇచ్చారో, యాక్సెసింగ్ రీడింగ్ రైట్ ఇస్తే రీడ్ చేస్తున్నారు, రైటింగ్ ఆపరేషన్ ఇస్తే రీడ్ అండ్ రైట్ పర్ఫామ్ చేస్తే రీడ్ అండ్ రైట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ physical and logical independence. So physical independence means if we made any change at physical level that will never affect its higher levels like conceptual and external level. That type of independence is called as physical data independence. Logical data independence, if any change made on logical level that will not show their effect on its higher level, external level. So that is called as logical data independence. What is nothing but integrity independence? Why we are using integrity options? Integrity rule means we just connect all the data together, that all the data gives accurate results to the, so to avoid the ambiguity. So different parts are existed means then there is a confusion from which segment we are taking the information. So here the data is integrated. Integrated means at one place we have connected all the data. So because of that we can have clear results. So integrity independence. Here we use some integrity techniques. Based on that we can combine all the data together, and here we maintain the here low level, high level, 2 levels are registered. We use integrity rules from the low level also, not only in the higher level. High level we are following the integrity rules at high level, as well as we are also follow the integrity rules to be maintained on our tables at the lower level also. సో మనం డేటాను యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ యాక్సెస్ చేసుకునే డేటా మనకి క్లియర్గా ఉండాలి, ఎటువంటి అంబిగ్యూటీ ఉండకూడదు, డేటా అనేది కరెక్ట్ వేలో మనకి రీచ్ అవ్వాలి. ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాని మీద ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ మనం హై లెవెల్లోని లో లెవెల్లోనే అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. సో మనం హై లెవెల్లో మాత్రమే కాకుండా లో లెవెల్లో నుంచి కూడా మనం డేటాని అంటే హై లెవెల్లో డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఎక్స్టర్నల్ వ్యూస్ యూస్ చేస్తాం. సో ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ లెవెల్లోనే కాకుండా దాని లోయర్ లెవెల్లో కూడా మనం డేటాని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ కన్స్ట్రెంట్స్ని అప్లై చేస్తే డేటా అనేది ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రిపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ని ఫాలో చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇలా ఇండిపెండెంట్గా ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అప్లై చేయాలంటే లో లెవెల్లో డేటాని డిజైన్ చేసేటప్పుడే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్ వీ జస్ట్ ఫాలో ద ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్. అక్కడే మనం ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అప్లై చేసి ఆ రూల్స్ ద్వారా డేటా ఇంటిగ్రిటీని ఇండిపెండెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్లో కూడా మన డేటా అనేది ఇండిపెండెంట్గా హ్యాండిల్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండిపెండెన్స్. సో వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ వీ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద డేటాబేస్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, మనకి 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కెన్ యూటిలైజ్ ద డేటాబేస్. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూటిలైజ్ ద డేటాబేస్. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు డేటాబేస్. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఒకే డేటాబేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఆ డేటాబేస్ని షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం,
ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ తీసుకున్నాం. సో స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రికార్డ్ని వ్యూ చేసుకుంటారు. సో వీళ్ళకి ఇచ్చిన రైట్ ఏంటి, రీడింగ్ రైట్. ఫ్యాకల్టీ వ్యూ చేయొచ్చు, వాళ్ళ రికార్డ్స్ని మార్చవచ్చు. సో రీడ్ ప్లస్ రైట్. వీళ్ళకి ఇచ్చిన రైట్ ఏంటి, యాక్సెస్ రైట్ ఏంటి, రీడింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, రైటింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో ఎంతవరకు అంటే లిమిటెడ్ టు దర్ సెక్షన్ ఓన్లీ. మొత్తం అందరి విషయాల్లోని పర్మనెంట్గా అన్ని విషయాల్లోని చేయగలరంటే నో, only for their educational details, up to the student educational details. What about the principal? He has the right to access all the information of that college or school. సో ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ యూజర్స్కి ఈ డేటాబేస్ని షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, డేటాని షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా షేర్ చేసేటప్పుడు మొత్తం డేటాబేస్ మీద మొత్తం అంతటి మీద రైట్ అసైన్ చేస్తామంటే నెవో. సో ఏ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆ సెగ్మెంట్ మీద మాత్రమే మనం రైట్ అసైన్ చేస్తూ డేటా అనేది షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అవి ఎలా యూజర్ ఐడీస్ పాస్వర్డ్ ద్వారా పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆ సెగ్మెంట్ మీద వాళ్ళకి రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఉంటే వ్యూ చేయడానికి, అదే రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఉంటే వ్యూ చేయడానికి, అట్ ది సేమ్ టైం దాని మీద మోడిఫికేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి, అలాగే మనకి ఫుల్ సెగ్మెంట్ మీద రైట్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం డేటాబేస్ అంతా యాక్సెస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి రైట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ యూజర్ ఐడీస్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అసైన్మెంట్స్ అనేది, వాళ్ళ టాస్క్కి అసైన్మెంట్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే షేర్ చేస్తున్నాము, డిఫరెంట్ యూజర్స్కి డేటాబేస్ని షేర్ చేస్తున్నాము. షేర్ చేసేటప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ యూస్ చేస్తున్నాం ఆ డేటాబేస్ని. సో అలా యూస్ చేసేటప్పుడు ఎంతవరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ particular segment and what are the rights given to that users. Based on that accessing right, we can distribute the data for number of users. So what about the 12th rule, non-zero subversion rule? So here at the low level, when we are inserting any data at the insertion time only, we can pass the integrity rules to maintain the data more properly and more accurate. డేటాను మనం మోర్ యాక్యురేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం లో లెవెల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడే మనం ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ని కూడా అక్కడ అప్లై చేయాలి. అలా ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి అక్కడ నాన్-జీరో వాల్యూస్ వస్తే తీసుకోవద్దు. సో నాన్-జీరో వాల్యూస్ రెస్ట్రిక్ట్. సో ఏదైనా రెఫరెన్స్ ఇస్తే తీసుకో, ఆ రెఫరెన్స్ కనెక్ట్ అయిన టేబుల్తో జాయిన్ అవ్వు. సో జాయిన్ చేసి 2 టేబుల్స్ మీద లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాని ద్వారా ఏం చేస్తుంది, క్లియర్ రిపోర్ట్ని మనకి ప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, మనం ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అప్లై చేస్తే ఆ ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అనేవి ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ద లో లెవెల్లో మనం డేటా స్టోరేజ్ చెప్తాం అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్ చెప్తాం, అది మెయింటెనెన్స్ చెప్తాం, రికార్డ్స్ ఎంత కంటెంట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం. సో లో లెవెల్లో డేటాబేస్ని డిజైన్ చేసినప్పుడే వెంటనే మనం అక్కడ ఏం అప్లై చేయాలి, ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఆ డేటా అనేది ప్రాపర్గా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగే ఎబిలిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అండ్ అది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని సపోర్ట్ చేయగలిగే ఫీచర్ వస్తుంది, డేటా ఇండిపెండెన్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది. దీన్ని ఏమని చెప్తాం, నాన్-జీరో సబ్వర్షన్ రూల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో దీస్ సెట్ ఆఫ్ 12 రూల్స్ described by the name of the scientist, CODD. So this set of rules are called as CODD rules. So by using these set of 12 rules, we can define the relational database. But till now, there is no such database found to satisfy all the 12 rules. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ డేటాబేస్ కూడా 12 రూల్స్ని ఫాలో అవ్వలేదు. సో కాకపోతే ఏం చెప్తాం, అట్లీస్ట్ 6 రూల్స్. ఏదైనా ఒక రిలేషన్ కనుక అట్లీస్ట్ 6 రూల్స్ ఆఫ్ ది CODD రూల్స్ ఫాలోస్, దట్ రిలేషన్ ఇస్ సెట్ టు బి ప్రాపర్ రిలేషన్, ఏదైనా ప్రాపర్ డేటాబేస్. సో ఏదైనా ఎనీ డేటాబేస్ దట్ ఫాలో అట్లీస్ట్ 6 రూల్స్ ఆఫ్ ది CODD రూల్స్, దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రాపర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఈ 12 రూల్స్తో ఏదైనా 6 రూల్స్ని అది ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతుంటే ఆ డేటాబేస్ అలా 6 రూల్స్ని ఫాలో అయ్యే డేటాబేస్ని ఏమని చెప్తాం, అట్లీస్ట్ 6 రూల్స్. సో అటువంటి డేటాబేస్ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే ప్రాపర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ CODD రూల్స్. కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, వేరియస్ కీస్ వి యూజ్డ్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్.
keys. So what is nothing but key? An attribute or collection of attributes. ఏదైనా ఒక యాట్రిబ్యూట్, మనం యాట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం, టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో టేబులర్ ఫార్మాట్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు రోస్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, రోస్ని రికార్డ్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం, లేదా టపుల్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అదే కాలమ్స్ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం, యాట్రిబ్యూట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తుంటాం. సో ఏదైనా యాట్రిబ్యూట్, ఏదైనా ఒక యాట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు, లేదా కలెక్షన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అవ్వచ్చు, దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం మనం, కీ అని స్పెసిఫై. ఒక టేబుల్ మీద, ఒక టేబుల్లో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అవ్వచ్చు, వాటిని కీస్ అని చెప్తాం. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సూపర్ కీ. సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, స్టూడెంట్ డేటాబేస్ తీసుకుంటున్నాను. సో స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, student group and Aadhaar number. So ఎన్ని attributes తీసుకున్నాం, student number is one attribute, student name is another attribute, group is third attribute and Aadhaar number is fourth attribute. So I enter values for these records. So group is BSc and this person belongs to group of BSc. The third person is from BCom. So what about the other numbers of first person is something. So this is about the student. This is the student table. This student table having how many attributes? 4 attributes. What are that 4 attributes? Student number, student name, student group and Aadhaar number. So how many keys are present in the student table means 4 keys. What are that 4 keys? Student number is 1 key, student name is how many keys we observe in here is student number. So a key is an attribute or collection of attributes. Here student number is one attribute. So we treated student number as a key. Again student number plus student name. Here collection of attributes, that means more than one attribute. Student number plus student name. This is another attribute. And next student number, student group or student name plus student group. This is another attribute, combination of 2 attributes, that means collection of attributes, also called as a key. And Aadhaar number. Aadhaar number is another key. Like this we have different keys in this relation. ఇలా మనకి different keys అనేవి exist అయి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ కీ ఏమవుతుంది, మనకి టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదే మనకి స్టూడెంట్ నెంబర్ ప్లస్ నేమ్ తీసుకున్నాం, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, యూనిక్గా ఉంటుంది, రిపిటేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. అదే స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసాం, డిఫరెంట్గా స్పెసిఫై చేసాం. మేబీ 2 స్టూడెంట్ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, 2 స్టూడెంట్స్కి ఒకే నేమ్ ఉండొచ్చు. సో అంటే దీన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటే డేటా మనకి యూనిక్గా రిప్రజెంట్ అవుతుందా అంటే అవ్వట్లేదు. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ నేమ్కి కాంబినేషన్ స్టూడెంట్ నెంబర్ తీసుకు. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల, ఈ కాంబినేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, దాంట్లో ఉన్న డేటా అంతా యూనిక్గా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ప్లస్ స్టూడెంట్ గ్రూప్, ఇవి రెండు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలం. సో దీంట్లో కూడా మనకి రిపిటేషన్స్ ఉంటున్నాయంటే రిపిటేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఆధార్ నెంబర్ అనేది యూనిక్గా మెయింటైన్. సో ఇక్కడ మనకి యూనిక్గా ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది యూనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ స్టూడెంట్ ఆధార్ నెంబర్ అనేది యూనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నేమ్ అండ్ గ్రూప్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను నేమ్ అండ్ గ్రూప్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటున్నాను, కాంబినేషన్ ఆఫ్ అనదర్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా కాంబినేషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాంట్లోని వాల్యూస్ని మనం యూనిక్గా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాము. సో కీ అంటే ఏదైనా యాట్రిబ్యూట్ని కీ అంటాం, కానీ సూపర్ కీ అంటే ఏం చెప్తాం, టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యూనిక్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏ కీ ఫీల్డ్స్ అయితే యూజ్ అవుతున్నాయో అది ఆ కీ ఫీల్డ్ ఐదో
a single key field or combination of key field, that may be anything that used to access the data from the database uniquely. సో యూనిక్గా ఐడెంటిఫై యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అయ్యే యాట్రిబ్యూట్స్ని లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే సూపర్ కీ అని చెప్తాం. సో ఒక టేబుల్ ఎన్ని సూపర్ కీస్ ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ సూపర్ కీస్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్, మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ కీ. నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ. సో క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్న ఏది యూనిక్గా ఏది నాట్ నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ కూడా ఏంటి? సూపర్ కీస్. సూపర్ కీస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ టేబుల్. స్టూడెంట్ టేబుల్కి సూపర్ కీస్ ఇవన్నీ. సో క్యాండిడేట్ కీ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఏ సూపర్ కీ. సూపర్ కీ ఇది సూపర్ కీస్ అనేది యూనిక్గా యాక్సెస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సూపర్ కీ. దట్ మీన్స్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్, యూనిక్గా టేబుల్ అండ్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ దీస్ ఇట్ నెవర్ సపోర్ట్స్ నల్ వాల్యూస్. నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు. సో ఫస్ట్ సపోజ్ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి స్టూడెంట్ ఏ గ్రూప్ అనేది. సో ఇక్కడ మనం ఎంటీగా పెట్టే స్టూడెంట్ని ఎన్రోల్ చేసేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. కానీ ఇక్కడ మనకి నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ సూపర్ కీ వరకు. కానీ క్యాండిడేట్కి ఏం చేస్తుంది? సూపర్ కీ తీసుకుంటుంది, దాంట్లో నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు. సో నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం మినిమల్ సూపర్ కీ. సూపర్ కీలో మినిమం. సో ఇక్కడ చూడండి సూపర్ కీ ఏముంది? స్టూడెంట్ నెంబర్. సూపర్ కీ స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ నేమ్ని మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ని రెడ్యూస్ చేయలేం. అంటే ఇర్రెడ్యూసిబుల్ సూపర్ కీస్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే క్యాండిడేట్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో క్యాండిడేట్ key is a super key and it is in the form of irreducible super key. Irreducible super key ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే క్యాండిడేట్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. and the candidate key never allow null values. Third one is primary key. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని క్యాండిడేట్స్కి ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఈ టేబుల్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సూపర్ కీగా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇర్రెడ్యూసిబుల్ సూపర్ కీ అవుతుంది కాబట్టి నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి దీన్ని ఏమని ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు? సెకండరీ కీ కింద క్యాండిడేట్ కీ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇది మనకి సిస్టమ్ జనరేటెడ్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, జనరేటెడ్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ కీ ఏం చేస్తుంది? మనకి టేబుల్ని యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకే దీన్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు? ప్రైమరీ కీ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఈ టేబుల్లో ఏమున్నాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ అండ్ ఆధార్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఆధార్ నెంబర్ అనేది స్టూడెంట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఆ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ టూ వాల్యూస్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేయొచ్చు? క్యాండిడేట్ కీ అని స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ రెండు కూడా మనకి క్యాండిడేట్ కీగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ కీ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ అండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ the candidate key, the primary key mainly used to represent our table uniquely. So candidate key ne primary key అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? క్యాండిడేట్ కీ అవ్వాలి. క్యాండిడేట్ కీ ఈ టేబుల్లోని వాల్యూస్ని యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ దట్ కెన్ బి జనరేటెడ్ బై ది సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ. సో దీనికి జనరేట్ చేయడం ఆటోమేటికల్గా జనరేట్ చేయగలిగేది యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేయగలిగే కీస్లో ఏదో ఒక కీని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? యూనిక్గా రిప్రజెంట్ చేసే క్యాండిడేట్ కీస్లో
ఏదైనా ఒక జనరేటెడ్ కీ ఇనిషియల్గా మనం దేని బేస్ చేసుకున్న ఆ టేబుల్ని జనరేట్ చేస్తామో ఆ కీని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే ప్రైమరీ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో హియర్ we use student number as primary key. Next, foreign key. Foreign key means reference, it produces reference to another key, another table, provide reference to another table. సో అనదర్ టేబుల్ని రిఫరెన్స్ చేస్తే ఒక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ వేరే టేబుల్లో ఒక యాట్రిబ్యూట్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఆ టూ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేస్తుంటే అంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ వేరే టేబుల్లో మనకి నార్మల్ కీ యాట్రిబ్యూట్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ అనదర్ టేబుల్ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఫారెన్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టేబుల్ ఏం తీసుకున్నాను, స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను. ఇదే టేబుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్. నేను అనదర్ టేబుల్ వేరే టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను, అదేంటంటే గ్రూప్స్, సబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో నేను ఏం మెన్షన్ చేసిన అంటే గ్రూప్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాను. గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, సో బీఎస్సీ, ఇక్కడ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, బీకామ్ కంప్యూటర్. సో నేను టూ టేబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్ గ్రూప్ అనేది ఈ టేబుల్లో ఎలా తీసుకున్నాను, నేను ఈ బీకామ్ అనేది ఈ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో నేను దీన్ని ఎలా అసైన్ చేసుకుంటున్నాను, ఈ టేబుల్లో గ్రూప్ని ఎలా అసైన్ చేసుకుంటున్నాను, నేను ప్రైమరీ కీ కింద తీసుకుంటున్నాను. సో స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ టేబుల్కి ప్రైమరీ కీ ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్ అవుతుంది. సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఏంటి, టేబుల్ సంబంధించి గ్రూప్ అనేది ప్రైమరీ కీ అనదర్ టేబుల్ని రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. అనదర్ టేబుల్లో ఒక అట్రిబ్యూట్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఆ టేబుల్ని రిఫర్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, మనం ఫారెన్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ బీఎస్సీ అనేది ఏం చేస్తుంది, సబ్జెక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న బీఎస్సీ అనేది స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న గ్రూప్ అనేది స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్న గ్రూప్ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది. సో ఒక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ అది వేరే టేబుల్లో కీ అట్రిబ్యూట్ని రిఫరెన్స్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, మనం ఫారెన్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కీస్ వి అబ్జర్వ్. అండ్ ఫైనలీ secondary keys means secondary key. సో సెకండరీ కీ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్కి ఎన్ని వస్తున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీస్ వస్తున్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీస్ వచ్చినప్పుడు ఒక కీని ప్రైమరీ కీ కింద ప్లేస్ చేస్తాం. ప్రైమరీ కీ కింద కాకుండా రిమైనింగ్ ఎన్ని కీస్ ఉంటే ఆ అన్ని కీస్ని ఆల్టర్నేటివ్ కీస్ లేదా సెకండరీ కీస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో వన్ టేబుల్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ one candidate key. So one key of that candidate, any one of that candidate key is treated as primary key, and all the remaining keys of that table are treated as alternative or secondary key. So these are the various keys we generally found in relational database model. Thank you, students.